Good morning students. So in today's class we are going to revise the lesson number 4, that is solid, liquid and gases. Solid, liquid and gases. Okay. So in this lesson first we will discuss about the states of matter. States of matter. Then we will discuss about physical and chemical changes. Physical and chemical changes, and then we will discuss about solutions. Okay. So see here, these are the some topics that we will study in this. Already we have studied actually, we will just revise all of these things. So first you know that what is matter? What is the definition of a matter? Everything around us is ಮೇಡ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಟರ್. ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲ ಇರುವಂತಹ ಏನ ಒಂದು ವಸ್ತುವಾಗಲಿ ಅದು ಎದರಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟೈತಿ, ಮ್ಯಾಟರ್ ಇಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟೈತಿ. ಅಂಡ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಮೇಕ್ಸ್ ಅಪ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ, ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಕ್ಲೋತ್ಸ್, ವಾಟರ್, ಫುಡ್, ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಎನಿಮಲ್ಸ್, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. Whether it is a living thing or whether it is a non-living thing, but everything is made of matter. So therefore, we can say that all substances in the world are made of matter, and matter is anything that has mass and occupied space. So, what is matter? The definition of the matter is anything. It can be anything that has mass and occupies space. And occupies space. ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ವಸ್ತು ಸ್ಪೇಸ್ ಅನ್ನ ಆಕ್ಯುಪೈ ಮಾಡಿತ್ತಂದ್ರ ಅದಕ್ಕ ಮಾಸ್ ಅನ್ನೋದು ಇತ್ತಂದ್ರ ಅದನ್ನೇನಂತೀವಿ ನಾವು ಮ್ಯಾಟರ್ ಅಂತೀವಿ. ಸೊ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಎನಿಥಿಂಗ್, ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಲಿವಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ ಆರ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ನಾನ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಮ್ಯಾಟರ್ ಇಸ್ ಮೇಡ್ ಆಫ್ ಟಿನಿ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್. ಈ ಮ್ಯಾಟರ್ ಅನ್ನೋದು ಹೆಂಗಿರ್ತೈತಿ, ಬಹಳ ಟಿನಿ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್, ಅಂದ್ರೆ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಮ್ಯಾಟರ್ ಇಂದ particles ಇಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ. Okay, those are called as tiny particles are called as atoms or molecules. So now we will study of the states of matter. So mainly there are 3 states of a matter, and these are the nothing but solid, liquid and gases. These are the 3 states of matter. So first we will discuss about the solid. So what is solid? Solids have a definite shape and volume. Whatever is around you, that should have a definite shape and volume. Definite shape and volume. ಅದಕ್ಕೊಂದು ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿರುವಂತ ಶೇಪ್ ಇರುತ್ತಾ, ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಇರುತ್ತಾ. For example, take this duster. It is the example for the solid because it is having a particular shape. Definite ಆಗಿ ಒಂದು ಯಾವ ಶೇಪ್ ಒಳಗೈತಿ, ಇದು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಶೇಪ್ ಒಳಗೈತಿ. So it is having a particular shape and it also having a volume. ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಇದಕ್ಕೆ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಹೌದಾ? So it is called as a solid. So next, examples for the solids are many. You take duster, blackboard, this chalk and a house, anything. ಒಂದು ಕಟ್ಟಿಗೆ ಆಗಲಿ ಎಲ್ಲ ಏನು examples, ಇದಕ್ಕೆ solid examples. Okay, next if we talk about liquid. Okay, see here. So liquids have a definite volume. It is having a definite volume, but not shape. But not shape. ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಇರಂಗಿಲ್ಲ, ಒಂದು ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಶೇಪ್ ಇರಂಗಿಲ್ಲ ಲಿಕ್ವಿಡ್ಗೆ, ಹೌದಾ? So next, it take the shape of the container in which they are kept.
ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಎದ್ರೊಳಗೆ ಹಾಕ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಆ ಕಂಟೈನರ್ ಶೇಪ್ ತಗೋತೈತಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹಿಯರ್ ಇಸ್ ಅ ವಾಟರ್ ಬಾಟಲ್. ಸೊ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಏನೈತಿ ವಾಟರ್ ಐತಿ. ಆ ವಾಟರ್ ಏನಿಲ್ಲ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ಶೇಪ್ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಆ ವಾಟರ್ ನಾನು ಎದ್ರೊಳಗೆ ಹಾಕಿನಿ ಒಂದ್ ಬಾಟಲ್ ಒಳಗೆ ಹಾಕಿನಿ. ಸೊ ಅದೇನ್ ತಗೊಂಡೈತಿ ಒಂದ್ ಬಾಟಲ್ ಶೇಪ್ ತಗೊಂಡೈತಿ. ಇದನ್ನ ತೆಗೆದು ನೀವು ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಬಾಟಲ್ ಒಳಗೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಆ ಬಾಟಲ್ ಶೇಪ್ ತಗೋತೈತಿ. ಹೌದಾ? ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಫ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್, ದಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಅ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಬಟ್ ನಾಟ್ ಶೇಪ್, ಬಟ್ ಇಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ದ shape of the container in which you are kept it. And the examples for the liquids are milk, water, oil, okay, etc. So that's something about liquid. Next we are going to talk about the gases. So gases, it is neither have a volume nor have shape. ಅದಕ್ಕೆ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಇರಂಗಿಲ್ಲ, ವಿತ್ ಶೇಪ್ ಇರಂಗಿಲ್ಲ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಗೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬೀಸುವಂತ ಗಾಳಿ ಅದಕ್ಕೆ ಏನೈತಿ ಶೇಪ್ ಮತ್ತು ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಎರಡೂ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲ. ಬಟ್ what does it is having? Examples for the gases are oxygen, hydrogen, nitrogen, helium, etc. ಇವೆಲ್ಲ ಏನು gases ಗೆ examples. But the arrangement of the particles in solids, liquids and gases are known as in the figure alongside. ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಾರ ಅವರು ಈ ಫಿಗರ್ ಒಳಗೆ ಕೊಟ್ಟಾರ. Okay, this is the particle arrangement in the solids and this is the arrangement of in liquid and it is here gases. Okay, so this is what about the states of matter. Next we are going to discuss about the change in the states of matter. The physical change ಮತ್ತು chemical change. Physical change ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಜಸ್ಟ್ ಕಾಣಾಕ ಚೇಂಜ್ ಆಗೋದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾ ಈ ಬಾಟಲ್ ಅನ್ನ ಒಂದು ಟ್ರಕ್ ಕೆಳಗಡೆ ಒಗದ್ ಬಿಟ್ಟೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತ ಮುದ್ದೆಯಾಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತ. ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದ್ರೊಳಗ ಫಿಸಿಕಲ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತ. ಬಟ್ ಈಗ ಒಳಗೆ ಏನೈತಿ ಇದ್ರೊಳಗ ವಾಟರ್ ಐತಿ. ಆ ವಾಟರ್ ಒಳಗ ನಾ ಏನಾದ್ರೂ ಬೇರೆ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಅನ್ನ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಆಸಿಡ್ ಅನ್ನ ಏನಾದ್ರೂ ಹಾಕಿದ್ರ ಆ ವಾಟರ್ ದ ಫಿಸಿಕಲ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ, ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕೆಮಿಕಲ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಅದನ್ನ ಈ ವಾಟರ್ ಒಳಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಆಸಿಡ್ ಆಗ್ಲಿ ಕೆಮಿಕಲ್ ಆಗ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರೆ ಆ ನೀರನ್ನು ನೀವು ಮತ್ತೆ ಕುಡಿಬಹುದಾ? ಇಲ್ಲ. ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತ ಕೆಮಿಕಲ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿರುತ್ತ. ಓಕೆ, so see here a physical change is a change in the appearance. Physical change ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಫಿಸಿಕಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತಾ. ಓಕೆ, ಜಸ್ಟ್ ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತಾ, ಬಟ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಫಿಸಿಕಲ್ ಚೇಂಜ್. ಅದ್ರ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತೀವಿ? ಫಿಸಿಕಲ್ ಚೇಂಜ್ ಅಂತೀವಿ. ಅಂಡ್ ಅ ಫಿಸಿಕಲ್ ಚೇಂಜ್ ಡಸಂಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಅ ನ್ಯೂ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಫಿಸಿಕಲ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿತ್ತಂದ್ರ ಅದನ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ಹೊಸ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. Okay, and of course for example melting, freezing, vaporization, condensation, crushing of a can, crushing of a bottle, avella ಏನು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಇದಕ್ಕ ಫಿಸಿಕಲ್ ಚೇಂಜ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಐಸ್ ಅನ್ನ ತೆಗೆದು ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡ್ರಿ ಹೊರಗಡೆ ಗ್ಲಾಸ್ ಒಳಗೆ ಹಾಕಿಟ್ರೆ ಅದೇನಾಗುತ್ತ ಐಸ್ ಇದ್ದು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಆಗುತ್ತ. ಹೌದಾ? ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ, ಬಟ್ ಅದರಿಂದ ಒಂದು ಹೊಸ ಏನೋ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ದ ಫಿಸಿಕಲ್ ಚೇಂಜ್. ನೌ ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಕೆಮಿಕಲ್ ಚೇಂಜ್? ಅ ಕೆಮಿಕಲ್ ಚೇಂಜ್ ಇಸ್ ಅ ಚೇಂಜ್ in which one matter changes completely into a different of a matter. ಒಂದು ಮ್ಯಾಟರ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಮ್ಯಾಟರ್ ಆಗಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತೀವಿ ಕೆಮಿಕಲ್ ಚೇಂಜ್ ಅಂತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಆಫ್ ಅ ಎಗ್. ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಎಗ್, ನೀವು ಎಗ್ ತಗೋತೀರಿ ಕೋಳಿ ಹಾಕಿದ್ದು, ಆ ಎಗ್ ಮೊದಲು ಹೆಂಗಿರುತ್ತ ಹಾರ್ಡ್ ಇರುತ್ತ. ಹೌದಾ? ಸೊ ಅದನ್ನ ನೀವು ಆಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಬಾಯ್ಲ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅದ್ರ ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್ ಅಷ್ಟು ಅಲ್ಲ, ಬಟ್ ಅದ್ರದ್ದು ಕೆಮಿಕಲ್ ಚೇಂಜು ಆಗುತ್ತ. ಅಂದ್ರೆ ಅದರಿಂದ ಏನಾಯ್ತು ಒಂದು ನ್ಯೂ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮೊದಲು ಹಾರ್ಡ್ ಇತ್ತು, ಈಗ ಏನಾಯ್ತು ಸಾಫ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಅಲ್ಲ. ಅಂಡ್ ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಐರನ್ ನೇಲ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಐರನ್ ಏನಿರುತ್ತ ಫಸ್ಟ್ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಅದ್ರ ನೀರೊಳಗೆ ಇಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಅದು ಏನ್ ಹಿಡಿಯುತ್ತೆ ಜಂಗ್ ಹಿಡಿಯುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಅದ್ರದ್ದು ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ದ ಅದ್ರ ಕೆಮಿಕಲ್ ಚೇಂಜು ಆಯ್ತಾ. ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಸಮ್ examples for the chemical change, and these chemical changes are irreversible. ಇರ್ರಿವರ್ಸಿಬಲ್ ಅಂತಂದ್ರೇನು? ಕೆಮಿಕಲ್ ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಮತ್ತೆ ಮೊದಲಿನಂಗೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಚೇಂಜ್ ಒಳಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಫಿಸಿಕಲ್ ಚೇಂಜ್ ಇಸ್ ರಿವರ್ಸೇಬಲ್, ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಮೊದಲಿನಂಗೆ ಮಾಡಕ್ ಬರುತ್ತಾ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೀವು ಬಾಟಲ್ ಎಲ್ಲ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಕೆಳಕ್ ಹೋಗಿದ್ರೆ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ ಮುದ್ದೆ ಆಗುತ್ತಾ. ಹೌದಾ? ಕ್ರಶ್ ಆಗುತ್ತಾ. ಬಟ್ ಅದನ್ನ ಬಾಟಲ್ ಅನ್ನ ಮತ್ತೆ ತಗೊಂಡ ನೀವು ಅದನ್ನ ರೀಪೇರ್ ಮಾಡಬಹುದಾ? ಮೊದಲು ಹೆಂಗಿತ್ತು ಹಂಗೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಹೌದಾ? ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಚೇಂಜ್ ಇಸ್ ರಿವರ್ಸಿಬಲ್, ಬಟ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಚೇಂಜ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ರಿವರ್ಸಿಬಲ್. ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಇರ್ರಿವರ್ಸಿಬಲ್.
and that is the difference between physical and chemical change. Okay, so next we are going to discuss about the solution. So solution andre enu, when a substance sugar sorry when a substance such as sugar or salt is dissolved in a liquid like water, it produces the solution. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ನೀವು ಒಂದು ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡ ಸಕ್ಕರೆ ಆಗ್ಲಿ ಉಪ್ಪಾಗ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ನೀರೊಳಗೆ ಹಾಕಿದ್ರಂದ್ರ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತ, ಆ ನೀರ್ ಮೊದಲಿನಂಗೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಇರ್ತಾವ? ಇಲ್ಲ, ಏನಿರಂಗಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದ್ರೊಳಗೆ ಇಫ್ ನೀವು ಸಕ್ಕರೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅದೇನಾಗುತ್ತ, ಶುಗರ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಗುತ್ತ. ಇಫ್ ನೀವು ಸಾಲ್ಟ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಸಾಲ್ಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಗುತ್ತ. ಬಟ್ ಮೊದಲಿನಾಗೆ ಪ್ಲೇನ್ ವಾಟರ್ ಇರಂಗಿಲ್ಲ. ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಬಟ್ ಆಲ್ ದ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಡು ನಾಟ್ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಇನ್ ವಾಟರ್. Of course, all the substances do not dissolve in water. Some of the substances dissolve in water, and we call them, what we call them? Yes, we call them soluble. But some substances do not dissolve in water, and we call them insoluble. Insoluble. ಯಾವ ಕರಗುತ್ತವಲ್ಲ ನೀರೊಳಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸೊಲ್ಯೂಬಲ್ ಅಂತೀವಿ, ಯಾವ ಕರಗಂಗಿಲ್ಲಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ಸೊಲ್ಯೂಬಲ್ ಅಂತೀವಿ. ಸೊ ಯಾವ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಕರಗ್ತಾವ? ಸಾಲ್ಟ್ ಆಗಲಿ, ಶುಗರ್ ಆಗಲಿ, ಹನಿ ಆಗಲಿ, ಇವೆಲ್ಲ ಕರಗ್ತಾವ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಸೊಲ್ಯೂಬಲ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್. ಯಾವ ಕರಗಂಗಿಲ್ಲ? ಮಣ್ಣು, ಸ್ಯಾಂಡ್ ಏನಾಗಂಗಿಲ್ಲ, ಕರಗಂಗಿಲ್ಲ. ಹೌದಾ? ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಇನ್ಸೊಲ್ಯೂಬಲ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್. Okay, so now solids dissolve in liquids. Andre some solids dissolve in liquids. So when a solid dissolves in a liquid, it breaks down into tiny particles, and the tiny particles spread throughout the liquid. When you take a substance, or when you take a solid substance and put it or throw it into the water, what will happen? Sometimes it breaks into tiny particles. ಟಿನಿ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗಿ ಏನಾಗ್ತಾವು? ಥ್ರೂ ಔಟ್ ದ ಲಿಕ್ವಿಡ್, ಅದ್ರ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಎಲ್ಲ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಿಡ್ತಾವ. ಹೌದಾ? ಸೊ ದ ಲಿಕ್ವಿಡ್, ದೇರ್ ಆರ್ ಟೂ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಡೆಫಿನಿಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಹಿಯರ್ ಕಾಲ್ಡ್ as solvents and solutes. Solvents and solutes. Solvents and solutes ಅಂದ್ರೆ ಏನು? See here, first solvents ಅಂತಂದ್ರೆ the liquids in which solids can dissolve. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಒಳಗ ಸಾಲಿಡ್ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಆಗ್ತಾವಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಅಂತೀವಿ. ಇನ್ನ ಯಾವ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಆಗ್ತಾವ, ಯಾವ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಒಳಗೆ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಆಗ್ತಾವಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಲ್ಯೂಟ್ಸ್ ಅಂತೀವಿ. ಲಿಸನ್ ಕೇರ್ಫುಲಿ. ಯಾವುದು ಒಂದು ಸಾಲಿಡ್, ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಸಾಲಿಡ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಒಳಗೆ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಆಗ್ತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಅಂತೀವಿ. ಇನ್ನು ಯಾವ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಒಳಗ ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಲ್ಯೂಟ್ಸ್ ಅಂತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ವೆನ್ ಸಾಲ್ಯೂಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸಾಲ್ಯೂಟ್ ಮತ್ತೆ ಈ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಒಂದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಇಫ್ ಸಕ್ಕರೆ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಇಫ್, ಶುಗರ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಶುಗರ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್, ಸಾಲ್ಟ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಸಾಲ್ಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಓಕೆ, so you know that water is a good solvent. Water is a good solvent because it is also the most common solvent. ಯಾಕಂದ್ರೆ ವಾಟರ್ ಒಳಗೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲಾ ತರ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಆಗ್ತವ. That's because it is a very good solvent, as we can say. Okay, so that is something about solution. Now last, solution of gases in liquids. Solutions of gases in liquids andre many gases dissolve in water such as oxygen, nitrogen, carbon dioxide and ammonia. ಇವನ್ ನೀರೊಳಗೂ ಕೂಡ ಕೆಲವೊಂದು ಗ್ಯಾಸಸ್ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಆಗ್ಯಾವ. ಸೊ ಯಾವ ತರ ಗ್ಯಾಸಸ್? ಆಕ್ಸಿಜನ್, ನೈಟ್ರೋಜನ್, ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಇವೆಲ್ಲ ಏನು ನೀರೊಳಗ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಆಗ್ಯಾವ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇನ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಇಸ್ ಡಿಸಾಲ್ವ್ಡ್ ಅಂಡರ್ ಪ್ರೆಷರ್. ಇನ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಫ್ಟ್ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಕೋಕೋ ಕೋಲಾ, ಹೌದಾ, ಮತ್ತೆ ಮಿರಿಂಡಾ ಆಗಲಿ, 7up, these all are called as soft drinks. ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ಅದರ ಕ್ಯಾಪ್ ಅನ್ನ ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ರೆ, ಟ್ಯಾಪ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತೆಗೆದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಆಕ್ಚುಲಿ ಪ್ರೆಷರ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ. ಸೊ ಯಾಕೆ ಪ್ರೆಷರ್ ಬರುತ್ತಂದ್ರೆ ಆ ಸಾಫ್ಟ್ ಡ್ರಿಂಕ್ ಒಳಗ ಒಂದು ಗ್ಯಾಸ್ ಅನ್ನ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರ. ವಿಚ್ ಒನ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ as ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್. ಓಕೆ, ಸಾಫ್ಟ್ ಡ್ರಿಂಕ್ ಒಳಗ ಯಾವ ಗ್ಯಾಸ್ ಇರುತ್ತಾ? CO2 ಅಂದ್ರೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನೀವು ಅದನ್ನ ಕ್ಯಾಪ್ ಅನ್ನ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಆಗಿ ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ರೆ ಏನಾಗತ್ತದು? ಪ್ರೆಷರ್ ಆಗತ್ತ, ಪ್ರೆಷರ್ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತ.
Okay, so when we open a bottle of soda water, we can see the dissolved carbon dioxide escaping rapidly in the form of bubbles. Bubbles ಬರ್ತಾವ rapidly. ಅಲ್ಲ? So the reason is carbon dioxide. So water in lakes, rivers and other water bodies has a lot of oxygen dissolved in plants. Dissolve it, and plants and animals living in water use this oxygen for the breathing. Of course, not only the human beings but as well as plants, animals ಗೂ ಏನ್ ಬೇಕು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಬೇಕು. ಇವನ್ ನೀರೊಳಗೆ ಇರುವಂತ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೂ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಬೇಕು. ಹೆಂಗ್ ಪಡ್ಕೊಂತಾವ ಅಂದ್ರೆ ನೀರೊಳಗೂ ಕೂಡ ಏನಿರುತ್ತೆ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಂದ ಅವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾವ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡ್ತಾವ. Okay, so this is the revision of lesson number 4, solid, liquid and gases. So ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಾರ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾ ಬರ್ಸೀನಿ ಮತ್ತು PDF ಸೆಂಡ್ ಮಾಡೀನಿ. ಸೊ ಬರ್ಕೋರಿ. And in tomorrow's class we will revise the lesson number 5, light and sound. So we will continue the class in tomorrow's.